मैं मंगत राम पासला रेवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी वालों भारत छड्डो अंदोलन के उस इतिहासक दिन इतिहासक घटना जिहड़ी 9 अगस्त 1942 नूं वापरी सी ਉਹਦੇ बारे जानकारी देना चाहुंदा और अज के संदर्भ विच उस क्विट इंडिया मूवमेंट का की सरोकार आ इनू जरूर समझण की लोड़ आ। ਉਹਦੇ बारे मैं कुछ विचार पेश करांगा। 9 अगस्त 1942 नूं जिहड़ी क्विट इंडिया मूवमेंट चली आ अंग्रेज़ों भारत छड्डो, ये 21 सितंबर तक 21 सितंबर 1942 तक जारी रही। इस मूवमेंट दे विच चाहे ये आगुआं ने ये कहा भी असी इस मूवमेंट नूं पुरअमन रखांगे, पर इहदे बावजूद भी इस लोगों का गुस्सा इन्ना भारी सी कि उन्होंने 550 डाकखानिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ हमला किया। उन्होंने 250 तो वध रेलवे स्टेशनों के उत्ते धावा बोलिया, उन्हें नुकसान पहुँचाया तो अपने गुस्से का इजहार किया। यही नहीं कला, उन्हें आज़ादी लिए लड़न वाले लोगों ने इस नारे के थले 70 थाणियां ते हमला बोलिया। 85 होर ऐसियां घटनावां कीतियां जिहड़ियां सरकारी इमारतां से नुकसान पहुँचाया। और इदों भी वड्डी गल ये भी 2500 टैलीफोन दीयां तारां नूं उन्होंने कट दिता, नुकसान पहुँचाया। एडा वड्डा वाइड स्प्रैड लोगों का गुस्सा सी अंग्रेज़ों नूं कड्ढण दा, क्योंकि अंग्रेज़ साम्राज लुट रहा सी, आज़ादी की लहर बहुत तेज़ी नाल अगे वध रही सी। और अंग्रेज़ों ने इस लहर नूं कुचलण दे वास्ते बहुत वड्डे पैमाने के उत्ते फौज नूं भेजिया और उन्होंने फिर लोगों के उत्ते बहुत भारी जबर किया, लेकिन लोग उस जबर तो घबराए नहीं। वड्डी गल है कि इस आज़ादी अंदोलन के महान घटना नूं अंग्रेज़ों के टोडियां ने बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने निंदिया मते पास किए और निंदिया मते पास करने विच हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, जिहड़ी वायसराय की जनरल वायसराय की कौंसल सी, जिस मेजोरिटी भारतीय लोगों की सी, और नाल उन्होंने जिहड़े रजवाड़े देश के इन्हां लोगों ने डट के विरोध किया इस अंदोलन का। और यही नहीं कला, जिहड़ी पुलिस सी अंग्रेज़ों ने बनाई हुई, उन्होंने भी इस अंदोलन का विरोध किया। और दो गल्लां मैं उचेचे तौर पर इस अंदोलन बारे कहनियां चाहुंदा। वो ये आ कि सरवरकर, वीर सरवरकर जिहदे बारे RSS वाले कहंदे वो बड़ा वड्डा देश भगत सी, उन्हें इस अंदोलन बारे सरकार नूं चिट्ठी लिखी और चिट्ठी जे कहा भी अंदोलन ने कितना खतरनाक आ, ये खराबी कर सकता और इस अंदोलन नूं सख्ती नाल कुचल देना चाहिए आ। ये चिट्ठी है लिखती रूप में। ये चिट्ठी की मैं तरीक भी दस सकदा, जिहड़ी तरीक नूं इस वीर सरवरकर ने 26 जुलाई 1942 अंदोलन दे शुरू होने तो पहला लगभग 15-17-16 दिन पहला चिट्ठी लिखी उन्होंने। यही नहीं कला, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिहड़े बंगाल के मंत्री सन उस वेले सरकार दे, जिहड़ी मंत्री मंडल में सन, उन्होंने ये कहा गवर्नर नूं कि बंगाल के लोगों नूं इस वड्डी मूवमेंट तो पासे रखना चाहिए। जे यतन किए जान तो मौके मुताबिक सख्ती ना किया जाए, क्योंकि ये मसला कर अंग्रेज़ों का नहीं है, ये लोगों की इस दे सूबे दे सेफ्टी का मसला है। और नाल उन्हें ये भी गल कही वड्डी भी जे जिहड़ी गल आज़ादी की करदे, अंग्रेज़ सानूं आज़ादी दे चुके पहले, और जिहड़ी एमरजेंसी कारण जंग लगी हुई कारण ये आज़ादी
ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਸ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ 1942 'ਚ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਫੇਰ ਜਿੱਦਾਂ 42 ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਫੇਰ ਨਾਅਰਾ ਲਾਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਖਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ, ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਛੱਡੋ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀ ਆ। 42 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਮਰਾਜ ਸਾਡੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੰਨੇ ਅਦਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਫੈਂਸ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸੂਸੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਮਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਉੱਨਤ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਆ, ਉੱਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਆ, ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰੂਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਮਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਬ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ, ਉਹਦਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੌਜੀ, ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਆ। ਉਹ ਸਭ ਕਿਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਇਰਾਕ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਰਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਬੰਬ ਇੰਨੇ ਵਰਸਾਏ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਮਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਫਿਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਕਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ, ਰੋਜ਼ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ।
ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਾਸ਼ੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫਾਸ਼ੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਸ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਆ ਬਈ ਇੱਕ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਭਾਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ। ਸਾਡੇ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਐਥਲੀਟ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ 2020 ਵਾਲੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਇੱਥੇ ਲਿਜਾਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਲਾਂ 'ਤੇ ਟੋਟਲ ਖਰਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਇਆ। 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ। ਜੋ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖੀ ਦੀ ਫਿਰ 44ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਨਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 60ਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਆ ਔਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹਨਤ ਵੀ ਆ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਆ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖੇਡਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੁਝ ਐਥਲੀਟ, ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਟਾਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੈਸੇ ਲਟਾਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਹਮਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੁੱਖਾ ਸੁੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘਾਲਨਾਮਾ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਾਡੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਾਲਨਾਮਾ ਆ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਆ ਇੱਕ ਹਾਕੀ ਦੀ ਪਲੇਅਰ, ਉਸ ਹਾਕੀ ਦੀ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆਈ ਸਾਡੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਖੇਲੀ, ਲੋਕ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਸ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਖੇਡਾਂ 'ਚ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹਾਕੀ ਖੇਡ ਕੇ ਆਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਮਨੂਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਝੰਡੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗੀ ਕਈ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ 42 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੜਵਾਲੀ ਬਲੀਆ 'ਚ
ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਯੋਧੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਦੋਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1944 ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭੰਗ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਹ ਪੈਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਲੜਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਭਾਵਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਦਲਾਲ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਆ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਖਤਮ। ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਘਟਨਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਆ ਵਾਪਰੀ ਆ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਾਲੀ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਆ। ਔਰ ਵਰਤੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਯੋਗੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਮਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਖੇਤਰ ਦਖਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਸ ਦਖਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਉਹੀ ਨਾਅਰਾ ਫਿਰ ਲਿਆਈਏ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਆਸ ਹੈ ਅਸੀਂ 1942 ਦੀ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ।